السلام علیکم دوستو، کیسے ہو میرے بھائی؟ تو میں آپ کا ذیشان بھائی آج پھر سے آپ کے سامنے آیا ہوں، اور ہمارا مسئلہ آج کا ہے قبر کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف واحد یعنی تنہا اکیلا پیدا کیا تھا، ماں کی گود میں ہمیں اکیلا رکھا تھا، اور ہمیں اس دنیا سے جانا بھی اکیلا ہے۔ ہمیں اس دنیا سے اکیلے ہی جانا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ نہیں جانا ہے، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اکیلا ہی بلائے گا، اس نے دنیا میں ہمیں اکیلا بھیجا، اکیلا بلائے گا، اور یہ در حقیقت ہے کہ ہمیں مرنا ہے ایک دن، آج کل پرسوں، 10 دن بعد، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال بعد ہمیں مرنا ہی ہے۔ کیا پتہ ہمیں آج موت آ جائے، کیا پتہ ہمیں کل موت آ جائے۔ یہ جوانی، یہ خوبصورتی، یہ بال، یہ آنکھیں، یہ چہرہ، یہ ناک، سب ختم ہو جائے گا، سب جرہ جرہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف ہماری روح مقدس کو اپنے پاس بلائے گا۔ کیا بلائے گا؟ ہماری روح مقدس کو اللہ پھر ہمیں زندہ کرے گا، کیونکہ اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کو حق ہے، اس کو ہی طاقت ہے ہمیں زندہ کرنے کی، اور دنیا میں کسی کو طاقت نہیں ہے ہمیں زندہ کرنے کی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کبھی تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کے یہ چیز سوچو کہ اگر ہم مر گئے اور ہمیں قبر میں دفن کر دیا گیا، تو کیا یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کے معاملات، یہ دنیا کی چیزیں، سوشل میڈیا، یہ ورک، یہ فیملی، یہ بھائی، یہ دوست، یہ سب ہمارے ساتھ آئیں گے؟ یہ سب ہمارے کام آئیں گے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ اللہ ہمیں کبھی بھی موت دے سکتا ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ دنیا کی ہر حقیقت تمہیں پتہ ہے، مگر یہ حقیقت تمہیں کبھی نہیں پتہ چل سکتی کہ تمہیں موت کب آ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس چیز پہ غور کرو، سوشل میڈیا سے ہٹ کے اپنے دین اسلام کی جانکاری حاصل کرو۔ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کتنی منفرد چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ نے بادل بنایا، چاند تارے بنائے، کس لیے؟ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ اس نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں دنیا میں موجودہ کی ہیں، تاکہ انہیں ہم کھا سکیں، پی سکیں، رہ سکیں، اور پھر بھی ہم اللہ کے ناشکر ہیں۔ ہم زنا کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ دیکھو میں زنا کرنے جا رہا ہوں اور میں گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ اے اللہ دیکھو میں سوشل میڈیا چلانے جا رہا ہوں، میں گندی گندی ویڈیو دیکھوں گا۔ اے اللہ میں ڈانس کی ویڈیو دیکھوں گا۔ اے اللہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ تم اعلانیہ گناہ کرتے ہو، اس میں بھی شامل ہوں، تم بھی شامل ہو، ہم سب شامل ہیں اس میں۔ ہم اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ دیکھو میں یہ جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، اللہ دیکھو میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے شرم نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں آتی کسی چیز پہ کہ دیکھو ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے۔ کیسے ہو گئے ہم؟ ہمارا معاملات، ہمارا دین، ہمارا رویہ کیسا ہو گیا ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہم مسلمان ہیں؟ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے، کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں ناک، نقشہ، ہاتھ، پیر، شریر، سب چیز ماشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ ہمارے شریر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جو ہاتھ سے معذور ہیں، پیروں سے وکلانگ ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، ان سے پوچھو جا کے، وہ بھی تو زندہ ہیں، وہ بھی تو زندگی جی رہے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رب العزت نے ہمیں بہتر بنایا، خوبصورت بنایا، اور پھر بھی ہم اللہ کے ناشکر ہیں۔ کس لیے؟ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، دین اور اسلام کو سمجھو۔ نماز کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کون ہے، حسین رضی اللہ عنہ کون ہے، ہمارے اسلام میں جنگ کتنی ہوئی، کس لیے نماز ہم پہ فرض ہے۔ جس حسن حسین رضی اللہ عنہ نے کربلے میں اپنا سر شہید کروا دیا، مگر نماز نہیں چھوڑی، یا علی مدد نہیں کہا، اور آج ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر کے پاس جا کے دعا مانگتے ہیں، غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں سے اپنی فرمائش کرتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنے معاملات رکھتے ہیں۔ کبھی ایک بار رات میں 12 بجے کے بعد اٹھ کے تہجد میں اللہ کے سامنے اپنے معاملے رکھو، اللہ کے سامنے اپنا ذکر کرو کہ اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں خطاگار ہوں، اللہ تو ہے معاف کرنے والا، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ایک بار اللہ کے سامنے جا کر تو دیکھو، ایک بار اللہ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر کے تو دیکھو کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ کریم ہے،
अल्लाह तुम्हें हमेशा माफ़ करेगा। तुम गुनाह करते हो, अल्लाह माफ़ कर देता है। तुम गुनाह करते हो और अल्लाह के पास जाते हो तो अल्लाह कहता है फरिश्तों से कि देखो मेरे बंदे को पता है कि मैं रब हूँ इसका, ये मेरे पास आया है, मैं इसको माफ़ करूँगा। अल्लाह माफ़ कर देता है क्योंकि अल्लाह रहीम है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाला है, अल्लाह करीम है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपको दीन सीखना है, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है, डिस्क्रिप्शन में मैसेज में हमें आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको दीन, इस्लाम और नमाज का तरीका हर चीज़ों से मुतल्लिम कराऊंगा और आपको उस चीज़ की जानकारी दूंगा ताकि आप भी इस्लाम के रास्ते पे सही तरीके से चल सको। इस्लाम का रास्ता सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं, बिल्कुल सीधा रास्ता इस्लाम का, बिल्कुल सीधा रास्ता है। बतरक दुनिया के मामला से हटके एक बार अल्लाह के रास्ते में निकल के देखो, एक बार अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी दे के देखो, एक बार देखो अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। एक बार अल्लाह के लिए झुक के देखो, अल्लाह के सामने बयान करके देखो। हम मज़ारों पे जाते हैं, पीरों पे जाते हैं, उलमाओं के पास जाते हैं, अपनी परेशानी दुनिया के पास लेकर जाते हैं, कभी अल्लाह के पास लेकर नहीं गए। क्यों? अल्लाह हमें देगा नहीं, अल्लाह पे भरोसा नहीं हमें। अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई भी नहीं है। अल्लाह हर चीज़ पर ताकत रखता है, हर चीज़ पर अल्लाह की कुदरत है। ज़मीनों, आसमान, फर्श, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, दरिंदे, हर चीज़ पर अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह हर चीज़ कर सकता है। अल्लाह को जब कुछ करना होता है तो अल्लाह कह देता कि ये काम हो जा, और वो काम हो जाता है। तो हम क्यों अल्लाह के पास नहीं जाते? हम क्यों गैरों के पास जाते हैं? हम क्यों गैरों की पूजा करते हैं? हम क्यों गैरों की इबादत करते हैं? किस लिए? अल्लाह ने इतना सब कुछ दिया है, अल्लाह ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है। हमें अच्छे माँ बाप दिए, मुसलमान घर में पैदा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे लिबास दिए, अच्छा घर दिया, अच्छा तरीका दिया, इस्लाम का सबसे खूबसूरत तरीका दिया, और फिर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं। किस लिए? दोस्तों, बड़ी गैरत की बात है कि हम मुसलमान हो के भी आज भटके हुए हैं, हम मुसलमान हो के भी आज गैर मामलात में पड़े हुए हैं। आज हमसे कोई ये पूछ ले कि नमाज का तरीका क्या है तो हमें नहीं पता। हमें 5 वक्त नमाज की सुन्नत और फ़र्ज और नफिल के बारे में नहीं पता है। हम ऐसे मुसलमान हैं। जोहर में कितनी सुन्नत, कितनी नफिल, कितने फ़र्ज होते हैं हमें नहीं पता है। फजर में कितनी सुन्नत, कितने नफिल, कितने होते हैं हमें कुछ नहीं पता। ईशा में कितनी रकातें होती हैं हमें नहीं पता है। मगरिब में कितनी रकातें होती हैं हमें नहीं पता। असर में कितनी रकातें होती हैं हमें नहीं पता। किस लिए? हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझो इस चीज़ को, गौर करो इस चीज़ पे। हम मुसलमान हैं, हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। वो दिन आज भी हो सकता है, वो दिन कल भी हो सकता है, वो 10 साल बाद भी हो सकता है। हमें इस दुनिया से जाना ही है, हमें यहाँ नहीं रहना है। हमें इस दुनिया से चले जाना है और कब्र में तन्हा सोना है, अकेले सोना है। उस कब्र में हमारे आमाल हमारे साथ जाएंगे। ये सुकून, ये गाड़ी, ये घोड़ा, माँ बाप, भाई बहन, प्यार, ये सब कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये अल्लाह ने दुनिया के मामलात के लिए चीज़ें बनाई हैं। औरत बनाई है तुम्हारे सुकून के लिए, माँ बाप बनाए हैं तुम्हारे लिए, भाई बहन बनाए, तुम्हारा रिश्ता बनाया ताकि तुम दुनिया के अंदर सुकून से रह सको, अल्लाह की इबादत कर सको। अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। क्या तुम भूल गए? लौहे महफूज में तुमने अल्लाह से वादा किया था, भूल गए तुम? तुम्हें याद नहीं है? तुमने अल्लाह का कलाम पढ़ा था, तुमने अल्लाह का कलमा पढ़ा था, भूल गए? तुम मुसलमान हो के गैरत में पड़े हुए हो। कैसे हो गए मेरे भाई, कैसे हो गए मेरी बहनें? आज हम सोशल मीडिया का इतना बड़ा शिकार हैं कि दीन से बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए हैं। दीन के बारे में ज़र्रा बराबर हमें पता नहीं है। न दीन, न कुरान, न हदीस, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। हम सिर्फ मुहर्रम का वक्त आता है तो अल्लम लेके निकल पड़ते हैं, ताजिया लेके निकल पड़ते हैं। हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता कि हमारे सहाबियों ने, हमारे वलियों ने, हमारे सहाबा किराम ने कितनी बड़ी बड़ी शहादतें दी, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। हमें नहीं पता उन सब चीज़ों के बारे में, हमें नहीं जानकारी उन सब चीज़ों के बारे में। बस हम सिर्फ साथ में शरीक होना चाहते हैं, साथ में खड़े होना चाहते हैं, हमें जानकारी नहीं है उस चीज़ की। कैसे हो गए हैं? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सबसे यही गुजारिश है कि दीन और इस्लाम के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। एक बार उस रास्ते पर निकलो और अल्लाह की इबादत करो, 5 टाइम के फ़र्ज़
رکعت ادا کرو، سنت نفل کے ساتھ میں رکعتیں ادا کرو اور اپنے دین کے راستے پر چلو. ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق رکھو، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھو، اچھا اختیار کرو ان کے ساتھ، اور حلال روزی کماؤ.